જય ગુરુદત્ત, હું તેજસ ત્રિવેદી આપ સૌનું એસ્ટ્રો તેજસ પંડિત યુટ્યુબ ચેનલ પર સ્વાગત અને અભિનંદન કરું છું। પ્રિય દર્શકો, આપ સૌને નવા વર્ષની हार्दिक शुभकामनाओं। साथियों, वक्त की एक आदत होती है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वर्ष 2023 तेना संध्याकाळ तरफ वधी रह्युं छे, तो बीजी तरफ वर्ष 2024 आपणा जीवनमां नया आयामों अने अपेक्षाओनी साथे आगमन करी रह्युं छे। मारा वहाला वृषभ राशिना दर्शको, आजनो आ विडियो थोड़ो विशाळ थशे, कारण के आ संपूर्ण विडियो में वृषभ राशिना जातको अने जातिकाओ माटे आखा वर्षनो फळकथन आपवा जई रह्यो छुं अने ओछामां ओછી तमारा विषे 20 थी पण वधु भविष्यवाणीओ अवश्य करीश। हवे आ बधी ज भविष्यवाणी तमने लागू पड़शे के नहीं ते तमारा जन्मकुंडळीना ग्रहो पण साथे नक्की करशे, कारण के वर्तमानना ग्रहोनी साथे जन्मकुंडळीमां रहेला ग्रहोनुं पण तेटलुं ज महत्व छे। दर्शक मित्रों, एक बात तो चौक्कस है कि वर्ष 2024 में सूर्यादि तमाम ग्रहों की स्थिति तमारा पक्ष में रहेशे अने मोटे भागे बधा ज ग्रहो शुभ परिणाम देनारा बनशे। हवे जो तमारी जन्मकुंडली में पण ग्रहों की स्थिति सारी है तो अहीं कहेली बधी ज भविष्यवाणी 100% तमने लागू पड़शे, परंतु जो तमारी जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति नबड़ी है अथवा विपरीत है तो गोचर ग्रहोना शुभ परिणाम सामान्य रहेशे। चालो हवे जाजो समय न बगाड़ता मुख्य विषय विषे बात करिए कि वर्ष 2024 तमारा जीवन में शू परिणामों लईने आव्यो छे। अगर तमारा नामनी राशि वृषभ छे अथवा तमारुं जन्म लग्न वृषभ छे तो आ संपूर्ण वर्षफळ तमारा माटे छे। प्रिय दर्शकों, खूब ज आनंदनी वात छे कि वर्ष 2024 में ग्रहोनी स्थिति वृषभ राशिना लोको माटे खूब ज शुभ फळ आपनारी छे। दर्शक मित्रों, ज्यारे पण वर्षफळ जोवुं होय त्यारे वर्षफळ जोती वखते प्रमुख 4 ग्रहोनी स्थिति वधारे महत्वनी होय छे। जे ग्रहो छे गुरु, शनि, राहु अने केतु। केम के उपरोक्त आ 4 ग्रहो एक ज राशि में बेसी दीर्घ समय सुधी आपणने शुभ के अशुभ फळ आपे छे। बाकीना अन्य ग्रहो जेम के सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध अने शुक्र अल्प समय में एक राशि में बीजी राशि में परिवर्तन करी ले छे। हवे वर्ष 2024 की शुरुआत में तमारी गोचर कुंडली में तमारी राशिना स्वामी शुक्र 7मा स्थान में वृश्चिक राशि में विराजमान रहेशे, तेमज देवगुरु बृहस्पति 12मा स्थान में मेष राशि में विराजमान रहेशे। वर्षनी शुरुआत थी वर्षना अंत सुधी शनि महाराज कर्मस्थान में कुंभ राशि में विराजमान रहेशे। 11मा भाव में मीन राशि में राहुनी स्थिति हशे अने विद्यास्थान में कन्या राशि में केतु रहेशे। दर्शक मित्रों, वर्ष 2024 में गोचरीय ग्रहोनी स्थिति तमारा माटे खूब ज शुभ संकेतो आपी रही है। वर्ष 2024 में तमे नवी दिशा में प्रगति तरफ आगळ वधशो। घणा ज समयथी तमारी उन्नति में जे अवरोधो आवी रह्या हता ते दूर थशे, जेथी तमने तमाम कार्यस्थळों में जरूरी सफलता मळशे अने आ वातमां कोई संदेह नथी। गोचरीय बधा ज ग्रहोनुं परिभ्रमण तमारा माटे अधिकांश शुभ रहेशे। वर्ष 2024 में सूर्यादि बधा ज ग्रहो तमारा माटे सुख, समृद्धि अने सफलताना दरवाजा खोली रह्या छे। दर्शकों, पहला बात करीशुं बिजनेस अने नौकरीना संदर्भमां। अंकशास्त्रनी दृष्टिए जोईए अने 2024 नो सरवाळो करीए तो 8 अंक आवे छे अने आ 8 अंक शनि महाराजनो छे, जेथी आखुं वर्ष शनि महाराजथी प्रभावित रहेशे। टूंकमां जणावुं तो वर्ष 2024 ना स्वामी शनि महाराज छे, जेने ज्योतिषीय भाषामां वर्षेश पण कही शको छो अने आ वर्षमां अधिकांश शनि महाराजनी स्थिति खूब ज मजबूत रहेशे, कारण के शनि महाराज तेमना मूळ त्रिकोण स्थान में स्वग्रही थईने बैठा छे, जेना कारणे वृषभ राशिना लोकोने बिजनेस अने नौकरीना संदर्भमां आ वर्ष सर्वाधिक उत्तम रहेशे। गया वर्षे शनिदेव तमारी गोचर कुंडली में भाग्य स्थान में बैठा हता। हवे आ वर्ष दरमियान शनि महाराज तमारी गोचर कुंडली में कामकाजना स्थान में एटले के कर्मस्थान में विराजमान रहेशे। सौथी मोटी घटना एवी बने छे के शनि महाराजनी आ स्थिति तमारा जीवन में मोटा बदलावो लावशे।
તમારા જીવનમાં અને તમારા કાર્યક્ષેત્રમાં ઘણા જ સમયથી જે ગડબડી ચાલી રહી હતી, જે સમય અને સંજોગો બગડ્યા હતા, તેમાં સુધારો થશે. મતલબ કે તમારા જીવનમાં અને કાર્યક્ષેત્રમાં સ્થિરતા આવશે. તમે જે પણ કાર્યક્ષેત્રમાં છો, ચાહે તમે નોકરી કરો છો કે પછી તમારો પોતાનો બિઝનેસ છે, તો ત્યાં તમને આગળ વધવાની સુવર્ણ તકો મળશે. દર્શકો, વર્ષ 2024ની શરૂઆતથી જ સૂર્ય અને મંગળની યુતિ થઈ રહી છે. એટલે વૃષભ રાશિના જે લોકો આઈટી વિભાગ સાથે જોડાયેલા છે, ટેકનોલોજીનું કામ કરી રહ્યા છે, તેમજ આપનો બિઝનેસ કોઈ પણ વસ્તુના ઉત્પાદનનો છે, અથવા તમારી પાસે કેમિકલ બનાવવાની કંપની છે, તમે મેન્યુફેક્ચરિંગનું કામ કરો છો, અથવા તમારો લીકરનો બિઝનેસ છે, બિલ્ડિંગ મટીરિયલ મેન્યુફેક્ચરિંગનું કામ કરો છો, અથવા પ્રોપર્ટી લેનદેનનું કામ છે, તેમજ તમે આયાત અને નિકાસની સાથે જોડાયેલા છો, અથવા તે કંપની તમારી છે. સાથે સાથે વૃષભ રાશિના એ લોકો કે જે લોખંડ સંબંધિત કોઈ પણ વસ્તુનો વેપાર કરે છે, મકાન બાંધકામનું કામ કરે છે, અથવા માઇનિંગનું કામ કરે છે, તેમના માટે આ વર્ષ ખૂબ જ લાભદાયક રહેશે. આ વર્ષના સમયાંતરાલમાં તમે સફળતાની સાથે એક ચોક્કસ મુકામ હાંસિલ કરશો. દર્શક મિત્રો, વર્ષ 2024ની શરૂઆતથી વર્ષના અંત સુધી તમારી ગોચર કુંડળીમાં રાહુ લાભસ્થાનમાં રહેશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ લાભસ્થાનમાં રહેલા રાહુ શુભ ફળ આપનારા હોય છે. છતાં પણ અહીં તમારે અમુક બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું છે. તમે જે પણ કાર્યસ્થળમાં, કાર્યક્ષેત્રમાં જોડાયેલા છો, ચાહે નોકરી કરી રહ્યા છો કે પછી તમારો પોતાનો બિઝનેસ છે, તો ત્યાં તમારે તમારા અભિમાનનો ત્યાગ કરી અને મનમાં જરા પણ અભિમાન રાખ્યા વગર નાના મોટા બધા જ અનુભવી લોકોની સલાહ અને સૂચના લઈને તમારે તમારા કાર્યક્ષેત્રમાં આગળ વધવાનું છે. દર્શક મિત્રો, 9 એપ્રિલથી લઈને 1 જૂન સુધી બુધ વક્રી અવસ્થામાં રાહુની સાથે સંક્રમણ કરશે, જેના કારણે આ સમયાંતરાલમાં વૃષભ રાશિના લોકોને બિનજરૂરી પ્રવાસ થશે. ખોટી જગ્યાએ પૈસા ફસાઈ જવા, પૈસાનો ખર્ચ વધવો અને પૈસાનું કર્જ પણ વધી શકે છે. તેમજ તમારા જીવનમાં રહેલા વ્યક્તિ દ્વારા તમારી સાથે વિશ્વાસઘાત થઈ શકે છે, એટલે સજાગ રહેજો. આ સમય દરમિયાન પૈસાનું રોકાણ કરતી વખતે જોખમ ન લેવું. તેમજ તમારું જે પણ કાર્યક્ષેત્ર છે, ત્યાં બધા જ કામો તમારી દેખરેખમાં રાખી અને કાનૂની મર્યાદાઓને ધ્યાનમાં લઈ અને ચાલશો. વર્ષ 2024ની શરૂઆતથી લઈ વર્ષના અંત સુધી શનિ મહારાજ તમારી ગોચર કુંડળીમાં કર્મસ્થાનમાં રહેશે. વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર કર્મસ્થાનમાં બેઠેલા શનિ મહારાજ તમારા વ્યવસાય, કારોબાર, નોકરી ઇત્યાદિ તમામ કાર્યક્ષેત્રમાં શુભ ફળ આપનારા બનશે. કેમ કે અહીં બેઠેલા શનિદેવ શશ મહાપુરુષ યોગનું સર્જન કરી રહ્યા છે. એટલે વર્ષ 2024ની શરૂઆતથી લઈ અને 29 જૂન 2024 સુધી દરેક બાબતો તમારા હિતમાં રહેશે. પરંતુ 30/6/2024થી લઈને 15/11/2024 સુધી શનિદેવ વક્રી થશે, જેથી તમને તમારા કાર્યક્ષેત્રમાં થોડી મહેનત વધશે. અહીં વક્રી અવસ્થામાં શનિદેવની ચાલ ધીમી હશે, તેથી તમારે તમારા કામની ઝડપ વધારવાની છે. તમે તમારા રોજિંદા જીવનમાં જેટલા ઉત્સાહથી આગળ વધશો, તેટલો વધારે ફાયદો આપ પ્રાપ્ત કરશો. તે ઉપરાંત 1/5/2024થી લઈને આખું વર્ષ દેવગુરુ બૃહસ્પતિ વૃષભ રાશિમાં બિરાજમાન રહેશે. તેથી વૃષભ રાશિના જે લોકો બેન્કિંગ વિભાગ સાથે સંકળાયેલા છે, ફાઇનાન્સ કંપનીમાં કામ કરે છે, એકાઉન્ટિંગનું કામ કરે છે, બિઝનેસ મેનેજમેન્ટનું કામ કરે છે, તેમના માટે આ સમય દરમિયાન વિશેષ તકો ઊભી થશે અને આગળ વધવાનો નવો રસ્તો પણ મળશે. વર્ષ 2024 દરમિયાન વૃષભ રાશિના લોકોની ગોચર કુંડળીમાં મોટા ભાગના ગ્રહોની સ્થિતિ સારી રહેશે. પરંતુ 10મા સ્થાનમાં બેઠેલા શનિદેવની વક્ર દ્રષ્ટિ તમારી ગોચર કુંડળીમાં લગ્ન ભાવ પર, સુખ ભાવ પર અને વિવાહ ભાવ પર રહેશે. જેથી આ વર્ષે તમારે તમારી જીવનશૈલીમાં પરિવર્તનો લાવવા પડશે. તમારી જીવનશૈલી અને બિઝનેસના તોર તરીકામાં ફેરફારો કરવા પડશે. જૂના માહોલમાંથી બહાર નીકળી અને નવા યુગ તરફ આગળ વધવાનું છે. ખાસ કરીને આ વર્ષમાં તમારે સ્વયંનું આત્મવિશ્લેષણ કરવાનું છે અને સ્વયંને સાબિત કરવાના છે. સ્વાભાવિક રીતે આ વર્ષ ઘણું જ સારું છે, છતાં પણ પરિસ્થિતિઓને વધારે સારી બનાવવા માટે તમારે જ પ્રૂવ કરવું પડશે. 9/4/2024થી લઈને 1/6/2024 સુધી આપની ગોચર કુંડળીમાં બુધ વક્રી થઈને રાહુ સાથે યુતિ યોગમાં રહેશે,
જેથી જડત્વ દોષનું નિર્માણ થશે. અતઃ વૃષભ રાશિના લોકોને આ સમય દરમિયાન વિશેષ રૂપથી કાળજી રાખવાની છે. ધનવાન બનવાના ચક્કરમાં ખોટી રીતે નુકસાન ન થાય તે બાબતનું ધ્યાન રાખવું. બુધ અને રાહુના જડત્વ દોષને કારણે કોઈ માણસ તમને લાલચ આપી અને ખોટી જગ્યાએ પૈસાનું રોકાણ કરાવશે, જેથી સતર્ક રહેશો. 1/5/2024થી દેવગુરુ બૃહસ્પતિ લગ્ન સ્થાનમાં બેસીને ઉત્તમ યોગોનું સર્જન કરશે. તેથી વૃષભ રાશિના જે લોકો ગવર્મેન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ પર કામ કરી રહ્યા છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશનનું કામ કરી રહ્યા છે, તેઓને નવા ટેન્ડર અને ઓર્ડર પર કામ કરવા મળશે. તેમજ વૃષભ રાશિના જે લોકો શેર બજાર સાથે સંકળાયેલા છે, જમીન લેનદેનનું કામ કરી રહ્યા છે, ફેશન ડિઝાઇનિંગનું કામ કરે છે, એવા પણ લોકો કે જે મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, કોરિયોગ્રાફર છે અને તબીબી ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા છે, તેમના માટે આ વર્ષ પ્રગતિકારક રહેશે. બસ શરત એટલી જ છે કે તમારે પૂરતો પ્રયાસ કરીને તમારા કાર્યક્ષેત્રની સીમાઓને વધારવાની છે અને તમે જો આવનારા સમયની અત્યારથી જ તૈયારી કરશો તો તમારું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનશે. 19/5/2024થી 12/6/2024 સુધી શુક્ર ગ્રહ વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરશે. તેથી વૃષભ રાશિના જે દંપતીઓ સાથે મળી નવો બિઝનેસ શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે, તેઓ આ સમય દરમિયાન ચોક્કસપણે સાથે મળીને નવો બિઝનેસ પ્રારંભ કરી શકે છે. પરંતુ જો તમે સાથે મળીને પહેલેથી જ કોઈ પણ નાનો કે મોટો બિઝનેસ કરી રહ્યા છો તો તેમાં સગા સંબંધીઓને સામેલ ન કરશો, નહીંતર સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થશે. તારીખ 20/5/2024થી તમારી રાશિના સ્વામી શુક્ર અને દેવગુરુ બૃહસ્પતિ બંને સાથે મળી લગ્ન ભાવમાં માલવ્ય યોગનું સર્જન કરશે. આ યોગ માત્ર 23 દિવસ જ રહેશે, પરંતુ વર્ષ 2024ના સંપૂર્ણ વર્ષ દરમિયાન આનાથી વધુ સારો સંયોગ જોવા નહીં મળે. આ સમય દરમિયાન તમે તમારા બુદ્ધિ કૌશલ્યના બળ પર સારા પરિણામો લાવશો. સાથે તમારા કાર્યક્ષેત્રમાં પણ આગળ વધવાની તક મળશે. ખાસ કરીને આ સમય દરમિયાન તમે કંઈક એવું કામ કરશો કે જે તમને લાંબા સમય સુધી લાભ આપતું રહેશે. અને હા, અહીં બીજી એક ઘટના એ પણ બનશે કે તમને આકસ્મિક ધન લાભ થશે. તમે વિચાર્યું પણ નહીં હોય તેવા માર્ગથી તમને ધનની પ્રાપ્તિ થશે. આ વર્ષ દરમિયાન તમારી સાથે નવા લોકો જોડાશે અને જૂના લોકો સાથેના સંપર્કથી બિઝનેસમાં લાભ થશે. તેમજ વર્ષની શરૂઆતમાં તમારી ગોચર કુંડળીમાં શનિદેવ 10મા સ્થાન પર રહેશે. તેથી આ વર્ષમાં તમને કોઈ પણ નાનો કે મોટો વ્યવસાય પ્રારંભ કરવાનો લાભ મળશે. ભલે થોડી મુશ્કેલીઓ તો આવશે, પણ આ વર્ષ દરમિયાન તમારો ઉત્સાહ બન્યો રહેશે. વર્ષ 2024ના સમય અંતરાલમાં શુક્ર ગ્રહની સ્થિતિ મોટા ભાગે શુભ રહેશે. તેથી વૃષભ રાશિના જે લોકો ખાણીપીણીના ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા છે અથવા હોટેલ બિઝનેસ કરી રહ્યા છે, તેમના માટે આ વર્ષ વિશેષ અવસરોવાળું રહેશે. તમારી ગોચર કુંડળીમાં રાહુ અને કેતુની સાથે અન્ય ગ્રહો સંક્રમણ કરશે ત્યારે કેટલીક પરિસ્થિતિઓ થોડી વિપરીત થશે. બિઝનેસમાં કોઈની સાથે આપ ભાગીદારી કરી રહ્યા છો તો ત્યાં ધ્યાન રાખશો, અથવા પહેલેથી જ તમે કોઈની સાથે ભાગીદારીમાં જોડાયેલા છો તો ત્યાં પારદર્શિતા રાખી અને વ્યવહાર કરજો. પ્રિય મિત્રો, વર્ષ 2024 દરમિયાન શનિ મહારાજની સ્થિતિ તમારા કર્મસ્થાનમાં રહેશે, જે દર્શાવે છે કે તમારા જીવનમાં મોટા પરિવર્તનો આવી રહ્યા છે. 10મા સ્થાનમાં બિરાજમાન શનિદેવ શશ મહાપુરુષ યોગનું સર્જન કરી રહ્યા છે. તેથી આ સમય વિશેષમાં ચોક્કસપણે વૃષભ રાશિના લોકો પોતાના પ્રયત્નથી ભાગ્ય બદલી શકશે. વૃષભ રાશિના જે લોકો નોકરી કરી રહ્યા છે તેમના સ્થાન પરિવર્તનની સાથે પ્રમોશનના યોગો પણ બની રહ્યા છે. તેમજ વૃષભ રાશિના જે લોકો નોકરી મેળવવા માટે ઘણા જ સમયથી મહેનત કરી રહ્યા છે, તેમના માટે પણ નોકરી મળવાના યોગોનું સર્જન થઈ રહ્યું છે. 1/5/2024થી લઈ અને વર્ષના અંત સુધી વૃષભ રાશિના જે લોકો સેલ્સ, પરચેસ, માર્કેટિંગ અને ટ્રાવેલિંગના બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા છે, તેમના માટે આ સમય ખૂબ જ સફળતાનો રહેશે. એક વાત સમજી લેજો કે જે મહેનત તમે ઘણા સમયથી કરી રહ્યા હતા, એ મહેનત હવે રંગ લાવશે. વર્ષ 2024ના પ્રત્યેક મહિનામાં જ્યારે રાહુની સાથે ચંદ્રમાનું ભ્રમણ થશે ત્યારે તમારે તમારા ગુસ્સા પર કાબૂ રાખવાનો છે, નહીંતર ગુસ્સાને કારણે વ્યવસાયના ક્ષેત્રમાં સંબંધો બગડશે અને તમને નુકસાન થશે. 30 જૂન 2024થી લઈ અને 15 નવેમ્બર 2024 સુધી
શનિદેવ કુંભ રાશિમાં વક્રી રહેશે, તેથી આ વર્ષના મધ્ય ભાગ પછી તમને તમારા કાર્યસ્થળે અજ્ઞાત ભય જણાશે કે મને કોઈ કામ પરથી કાઢી મૂકશે, મારું પ્રમોશન થશે કે નહીં, મારી કોઈ ભૂલ તો નહીં થાય ને, આવા જ વિચારો મનમાં સતત ચાલ્યા રાખશે. પરંતુ તમારે જરા પણ ડરવાનું નથી. ફક્ત તમારે તમારા કામને લાયક બનવાનું છે. તમારે તમારા કાર્યક્ષેત્ર પર એવું કામ કરીને બતાવવાનું છે કે તમારી ગેરહાજરીમાં લોકોને તમારી જરૂરત દેખાય. એકંદરે વર્ષ 2024 વૃષભ રાશિના લોકો માટે બિઝનેસમાં, નોકરીમાં, કારકિર્દીમાં વગેરે તમામ કાર્યક્ષેત્રમાં લાભપૂર્ણ રહેશે. ચાલો હવે વાત કરીએ કૌટુંબિક જીવન, સામાજિક જીવન અને પ્રેમ સંબંધ વિશે. વર્ષ 2024ની શરૂઆતથી જ સૂર્યાદિ બધા જ ગ્રહોની સ્થિતિ તમારા માટે ઘણી જ અનુકૂળ છે. આ વર્ષ દરમિયાન કુટુંબ પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ જોવા મળશે. ખાસ કરીને તમે તમારા સુંદર ભવિષ્ય માટે જે સ્વપ્ન જોયું હતું તે સ્વપ્ન આ વર્ષે સાકાર થશે. તમે લાંબા સમયથી ઘર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા હતા, નવું વાહન ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા હતા, અથવા તમે કોઈ પણ નાની કે મોટી જમીન લેવાનું વિચારી રહ્યા હતા, પણ તેમાં કોઈ ને કોઈ બાબતે રૂકાવટો આવતી હતી. પણ હવે બધી જ રૂકાવટો દૂર થશે અને તમને આ વર્ષે ચોક્કસપણે બધા જ કાર્યો કરવાની સક્ષમ સ્થિતિઓ પ્રાપ્ત થશે. કેમ કે આ વર્ષ દરમિયાન ભૂમિ, ભવન અને વાહન ખરીદવાના સુંદર યોગો બની રહ્યા છે. વર્ષ 2024ના પ્રારંભથી જ તમારી ગોચર કુંડળીમાં રહેલા શનિદેવની દસમ દ્રષ્ટિ સપ્તમ ભાવ પર રહેશે, જે તમારા પારિવારિક જીવનમાં નવો વળાંક લાવશે. તમારા પારિવારિક જીવનમાં ઘણા જ ફેરફારોની સાથે તમારામાં ઉત્સાહ જોવા મળશે. 1/5/2024થી દેવગુરુ બૃહસ્પતિ તમારી ગોચર કુંડળીના લગ્ન સ્થાનમાં બેસીને 5મા, 7મા અને 9મા ભાવને દ્રષ્ટિ આપશે. વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર દેવગુરુ બૃહસ્પતિની દ્રષ્ટિમાં અમૃત હોય છે. અતઃ આ વર્ષ દરમિયાન વૃષભ રાશિના અવિવાહિત લોકો માટે વિવાહના પ્રબળ યોગોનું સર્જન થશે. સાથે સાથે તમે જો પરિણીત છો અને સંતાન પ્રાપ્તિની ઈચ્છા રાખો છો તો હવે તમારી તે ઈચ્છા પૂર્ણ થશે અને આ સમય વિશેષમાં સંતાન સુખની પ્રાપ્તિ થશે. વર્ષ 2024ના સમયાંતરાલમાં તમે તમારા પરિવારની સાથે સારો સમય પસાર કરી શકશો. તમારા પરિવારના દરેક સભ્યો સાથે તમારી નિકટતા વધશે. આ સાથે પરિવારમાં માંગલિક શુભ કાર્યો પણ થશે. વર્ષ 2024ના સમયાંતરાલમાં તમારા પરિવારમાં તમારું માન સન્માન વધશે. અહીં તમારે એક બાબતનું ધ્યાન રાખવાનું છે. 30 જૂનથી 15 નવેમ્બર સુધી શનિદેવ વક્રી થઈ રહ્યા છે. તેથી આ સમય દરમિયાન જો તમે કોઈ વ્યક્તિ સાથે પ્રેમ સંબંધમાં છો અને તેમને તમે જીવનસાથી બનાવવા માંગો છો તો થોડી ધીરજ રાખજો. તેમજ તમે તમારા જીવનસાથીને બિઝનેસ પાર્ટનર બનાવવા માંગો છો તો પણ ધૈર્ય રાખજો, નહીતર પરિણામ ઈચ્છા વિરુદ્ધ આવશે. બહારના વ્યક્તિના કારણે પરિવારમાં તણાવનો માહોલ ન બને તેની કાળજી રાખજો. તારીખ 1/5/2024થી વર્ષ પર્યંત દેવગુરુ બૃહસ્પતિ વૃષભ રાશિમાં રહેશે, જેથી આ સમય દરમિયાન વૃષભ રાશિના લોકોના જીવનમાં પ્રેમ સંબંધના માધ્યમથી કોઈ વ્યક્તિનું આગમન થવું સંભવ છે. આ વર્ષે વૃષભ રાશિના લોકોમાં ઘણી જ પરિપક્વતા જોવા મળશે. તે ઉપરાંત જો તમે પરિણીત છો તો તમારા દાંપત્ય જીવનમાં પ્રેમ અને સ્નેહનો વધારો થશે. વર્ષ 2024ના ઉત્તરાર્ધમાં એટલે કે 29 જૂનથી લઈને 15 નવેમ્બર સુધી વૃષભ રાશિના જે લોકો પ્રેમ સંબંધમાં છે અથવા વિવાહિત છે તેઓએ સાવચેત રહેવું. સંબંધોમાં જરા પણ લાપરવાહી ન કરશો, નહીતર તમારા વિકસિત સંબંધોમાં તિરાડ પડશે. કારણ કે આ સમય દરમિયાન શનિદેવ દસમ સ્થાનમાં બેસીને વક્ર દ્રષ્ટિથી તમારા વિવાહ સ્થાનને જોઈ રહ્યા છે. તેથી લગ્ન જીવનમાં છૂટાછેડા થવા અથવા પ્રેમ સંબંધમાં બ્રેકઅપ થવાની સંભાવનાઓ વધશે. એકંદરે વર્ષ 2024 આપણા પારિવારિક જીવન માટે, પ્રેમ સંબંધ માટે અને સામાજિક જીવન માટે ઘણું જ સારું રહેશે. પ્રિય દર્શકો, ચાલો હવે વાત કરીએ કે વર્ષ 2024 વૃષભ રાશિના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષાર્થીઓ માટે કેવું રહેશે. દર્શકો, વર્ષ 2024ના પ્રારંભથી લઈ અને 1/5/2024 સુધી અભ્યાસના ક્ષેત્રમાં થોડી સમસ્યાઓ આવતી જણાશે. કારણ કે તમારી ગોચર કુંડળીના 11મા સ્થાનમાં બેઠેલા રાહુની 7મી દ્રષ્ટિ તમારા અભ્યાસ સ્થાન પર પડી રહી છે. તેથી તમારે અભ્યાસમાં વધારે મહેનત કરવી પડશે.
પરંતુ તારીખ 1/5/2024 પછી પરિસ્થિતિઓમાં ઘણો સુધારો થશે, કારણ કે ત્યારે દેવગુરુ બૃહસ્પતિ તમારી ગોચર કુંડળીના લગ્ન સ્થાનમાં બિરાજમાન થશે અને વર્ષ પર્યંત ગુરુની શુભ દ્રષ્ટિ તમારા વિદ્યા સ્થાન પર રહેશે. તારીખ 1/5/2024 પછી વૃષભ રાશિના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ ઉત્તમ યોગોનું સર્જન થઈ રહ્યું છે. વૃષભ રાશિના જે લોકો હાયર એન્જિનિયરિંગ અને ટેકનોલોજીનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, તેમજ વૃષભ રાશિના અમુક લોકો જજ અથવા વકીલ બનવા માટે પણ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, તેમના માટે આ સમય વિશેષ સફળતા આપનારો રહેશે. વૃષભ રાશિના જે લોકો અભ્યાસ માટે વિદેશ જવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, તેમને પણ અવશ્ય સફળતા મળશે. તારીખ 23 એપ્રિલથી 1 જૂન સુધી મંગળની 7મી દ્રષ્ટિ પંચમ ભાવ પર રહેશે. તેથી વૃષભ રાશિના જે લોકો મેડિકલ લાઇન, એરફોર્સ અને પોલીસ વિભાગમાં જોડાવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, તેમનું સ્વપ્ન સાકાર થશે. દર્શકો, એક વાત ચોક્કસ છે કે તમે તમારા અભ્યાસ ક્ષેત્રમાં સાચા રસ્તે આગળ વધશો તો તમે તમારા લક્ષ્ય સુધી અવશ્ય પહોંચી શકશો. ખાસ કરીને વૃષભ રાશિના જે લોકો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, તેમણે એક બાબત ચોક્કસપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે આખા વર્ષ દરમિયાન રાહુ ગ્રહની સ્થિતિ 11મા સ્થાનમાં રહેશે અને અહીં બેઠેલા રાહુની સીધી દ્રષ્ટિ તમારા વિદ્યા સ્થાન પર રહેશે, જેના કારણે અભ્યાસ ક્ષેત્રમાં અમુક ભટકાવ આવશે. ખાસ કરીને ખરાબ સંગતિથી દૂર રહેજો. પ્રેમ, ઇશ્ક, મોહબ્બત અને સોશિયલ મીડિયાના ચક્કરમાં તમારા અભ્યાસને ક્ષતિ ન પહોંચે તેનું ધ્યાન રાખજો. પ્રિય વૃષભ રાશિના વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વર્ષે તમને તમારા ભાગ્યનો સાથ ભરીને મળશે, પણ તમારે દૃઢ વિશ્વાસ અને દૃઢ સંકલ્પથી સાચી દિશામાં આગળ વધવાનું છે. દર્શક મિત્રો, ચાલો હવે વાત કરીએ આરોગ્ય અને મુસાફરી વિશે. વર્ષ 2024 વૃષભ રાશિના લોકો માટે સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સારું રહેશે, છતાં પણ તમારે ભોજન પર નિયંત્રણ રાખવાનું છે. પેટ, લીવર અને કિડનીના રોગોથી સાવચેત રહેજો. જો તમે ખરાબ આદતોને પાડી છે, જેમ કે દારૂ પીવો અથવા કોઈ પણ પ્રકારનો નશો કરો છો, તો સાવચેત થઈ જજો અને સંભવ હોય તો તમામ ખરાબ આદતોથી છુટકારો મેળવજો, નહીતર પરિણામ ભયંકર આવશે. દર્શકો, 29 જૂનથી લઈને 15 નવેમ્બરની વચ્ચે ઘાત, ચોટ અને અકસ્માતથી સાવચેત રહેશો. આ સમય દરમિયાન શસ્ત્રથી ચોટ લાગવાનો યોગ બને છે, તેથી લડાઈ અને ઝઘડાથી દૂર રહેજો. આ વર્ષે વૃષભ રાશિના લોકો માટે મુસાફરીના યોગો નહીવત થઈ રહ્યા છે, છતાં પણ નાની યાત્રાઓ થશે, તેમજ તમે ઘણા જ સમયથી બહાર ફરવા જવાની જે યોજના બનાવી હતી તે યોજના પૂર્ણ થશે. દર્શક મિત્રો, આજ માટે બસ આટલું જ. જ્યોતિષને સંબંધિત આવી જ મહત્વપૂર્ણ જાણકારી સાથે આગામી વિડીયોમાં ફરી મળીશું. અને હા, આ વિડીયોને લાઈક કરજો અને બને તેટલો શેર કરજો, જેથી વૃષભ રાશિના લોકો સુધી આ મહત્વપૂર્ણ જાણકારી પહોંચી શકે. આપ સૌનું મંગળ થાય એવી મારી સદગુરુને પ્રાર્થના છે અને આપ સૌને પ્રેમભર્યો આગ્રહ પણ છે કે આપ સૌ એસ્ટ્રો તેજસ પંડિત ચેનલ સાથે જોડાઈ અને આવી જ રીતે વૈદિક જ્યોતિષનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તમે તમારા જીવનમાં સફળ થાઓ. જય ગુરુદત્ત.